قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رمي يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رمي ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رمي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالصفا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفتح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وزوجه وذريته خصوصا إلى رشد المهاجر الله بن عيسى ورشد الفقه المقدم محمد بن علي بعلوي وصوله وبرم ثم إلى رشد السيد عبد الرحمن سكاب وصوله وبرهم ثم إلى رشد الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب الطاهر بن عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب الطاهر بن عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب محمد بن أحمد الحداد والحبيب القادر بن محمد بن أحمد الحداد وأصولهم وفروعهم ثم إلى رشد محمد بن علوي بن عباس المالكي سيد عباس بن علوي بن عباس المالكي وسيد علوي بن عباس المالكي وأصولهم وفروعهم ثم إلى رشد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وسيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي وأصولهم وفروعهم ثم إلى الحبيب علي بن حسين العطس وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رشد شيخ محمد سمن المدني وثم إلى رشد شيخ محمد رشد البنجري وثم إلى رشد شيخ محمد شرون عبدنا البنجري ثم إلى رشد شيخ محمد زين الدرقاني البنجري وصولهم وفروعهم ثم إلى رشد شيخ نزول النور وصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدي شيخ معلم قيهجي مع سيد بن بقوث وصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدي شيخ معلم قيهجي
بكر السيوطي ثم إلى الشيخ محمد بن عمر النووي البندري وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Masyaallah hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita membaca daripada niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wal ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillahi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبعلوم عباد الله الصالحين رضي الله عنكم إلى أن قال وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بالشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تستحيوا من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل. وقال صلى الله عليه وسلم من نحر سائلا نحرته الملائكة يوم القيامة. Bismillahirrahmanirrahim. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya tentang fadilah sedekah bab yang ke-17. Apa kata beliau? Ittaqun nara walau bisyiqqit tamratin. Takutlah kalian terhadap api neraka, siksa neraka, walaupun dengan sepenggal atau setengah daripada korma. Artinya kalau kita takut pengen selamat dari api neraka, usaha ya bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan bersedekah walaupun dengan sepotong setengah daripada korma. Korma yang bentuknya kecil ya kita bagi dua, yang satu untuk kita sedekahkan, yang satu untuk kita makan. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW artinya menekankan ya, walaupun sekecil itu jangan diremehkan. Ya. Kalau kita niatkan sedekah, maka bisa jadi yang kecil itu akan menyelamatkan kita dari api neraka. Belum tentu yang besar bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Ya. Belum tentu yang banyak bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Ya. Karena letaknya sedekah itu, ibadah sedekah itu ikhlasun niyyah. Semua ibadah adalah letaknya pada keikhlasan niat. Ya. Terutama dalam sedekah. Ya. Jadi walaupun kecil, ya
dia ikhlaskan niat untuk sedekah, maka itu bisa jadi sebab dia terselamatkan dari api neraka. Ay ij'alu bainakum wa bainan nari jahannam wiqayatun minas sadaqah wa a'malil birri. Jadi kata Imam Nawawi menjelaskan, ya, jadikan di antara diri kita dan api neraka jahanam itu ada pembatas penghalang, gitu. Ya. Yang nanti di hari kiamat itu bisa kita lihat, ya. Bisa kita saksikan. Kalau sekarang belum bisa kita saksikan, ya. Nanti di hari kiamat bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kalau ternyata kita selamat dari api neraka, ada yang menghalangi dari api neraka, itulah bentuk daripada sedekah yang kita amalkan waktu di dunia, gitu, ya. Wiqayatan ij'alu bainakum wa bainan nari jahannam wiqayatan minas sadaqat wa a'malil birri. Jadi bukan hanya sedekah, ternyata wa a'malil birri, dan segala perbuatan yang baik. Ya. Jadi perbuatan baik kita, sedekah kita itu jadi tabungan. Bahkan bukan tabungan, benteng kita nanti di hari kiamat dari api neraka jahanam. Walau kana al-itqa'u al-madhkur bi syikki tamratin, walaupun, ya, benteng kita dari api neraka itu dibuat dengan sepotong korma, gitu, ya. Walaupun kita sedekah dengan sedikit, ya, sedikit, lama-lama jadi banyak. Ada orang yang rutin sedekah setiap Jumat, ada orang yang rutin sedekah setiap hari Senin, ada orang yang sedekah setiap hasil daripada kerjaannya selesai, macam-macam, ya. Nah, jadi yang penting, ya, dia keluarkan daripada sedekah yang itu nanti akan menjadi, ya, benteng dia dari api neraka. Bikasri syini al-mu'jamah, syikit tamrat aijani biha aw nisbiha fa innahu qad yasuddu ranqa siyama lil tifli fala yahtakir al musaddiqu dzalik. Kenapa Nabi mengatakan setengah dari korma? Ya. Di sini dikatakan qad yasuddu ranqa siyama lil tifli fala yahtakir musaddiqu dzalik. Terkadang, ya, setengah korma itu bisa nyelamatin nyawa orang, begitu. Terkadang sesuap nasi itu bisa nyelamatin nyawa orang. Maka jangan pernah meremehkan sedekah yang kecil. Jangan pernah meremehkan pemberian orang yang sedikit. Ya, terkadang itu bisa jadi menyelamatkan diri orang tersebut, gitu. Yang kita lihat sekarang, ya, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, yang mereka kekurangan air, kekurangan makanan. Bisa jadi yang sesuap makanan itu menyelamatkan nyawa orang lain. Ya. Bahkan di sini dikatakan lil tifli, bagi anak kecil, ya, bagi anak kecil. Nah, jadi, ya, maksud daripada syikit tamrah, sepenggal dari korma itu, ya, bisa jadi dengan pemberian setengah korma itu, yang artinya sedikit itu bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Fa in lam tajidu, ya, maka jikalau kita tidak punya apa-apa sama sekali daripada sesuatu yang kita sedekahkan, entah itu makanan, entah itu harta, ya. Fa in lam tajidu ma tatasaddaquna bihi li faqdihi hissan aw syar'an, ya. Sesuatu yang bisa kita sedekahkan dikarenakan kita tidak memiliki sesuatu tersebut, ya, hissan aw syar'an, dalam pandangan syariat ataupun realitanya, gitu. Keadaannya emang bukan orang yang bisa sedekah.
menurut syariat dia juga bukan orang yang dituntut untuk melakukan sedekah, ya. Atau dalam pandangan syariat dia adalah orang yang harusnya menerima bantuan dari saudaranya muslim yang lain atau menerima sedekah dari orang Islam yang lainnya. Ya, jadi dia nggak punya apa-apa yang buat dia sedekahkan dalam dua pandangan syariat dan realitanya, keadaan faktanya. Ka'anis ihtajju, ya. Ka'an ihtajjuhu liman talzamukum nafaqatuhu. Ya. Sebagaimana, ya, ada orang yang dia menjadi kepala keluarga, sedangkan di belakangnya ada orang yang butuh daripada nafkah kepala keluarga tersebut. Ya. Misal ada satu keluarga, ada kepala keluarga punya hartanya pas-pasan, ya. Di belakangnya ada orang yang wajib dia nafkahin. Maka harta yang dia punya hanya cukup untuk orang yang dia nafkahin, bahkan dirinya aja gak kebagian. Ini contoh bahwa orang tersebut tidak dituntut untuk melakukan amalan sedekah, gitu. Ya, jadi orang pas-pasan. Nah, gitu. Nah, orang seperti ini, ya, dia tidak menemukan sesuatu dalam dirinya untuk bersedekah, gitu. Karena semua hartanya sudah untuk orang yang wajib dia nafkahi. Maka apa yang bisa dia lakukan untuk bersedekah? Fabikilmatin thayyibatin. Maka cukup dengan kalimat yang baik, itu jadi sedekahnya. Perkataan yang bagus, maka itu jadi sedekahnya. Ya, negur orang yang salah, ngarahin orang yang belum tahu, ya, itu jadi sedekahnya dia. Ya, berkata sopan, lembut, ya, enak didengar, itu jadi sedekahnya dia. Walaupun dia tidak punya apapun yang bisa dia sedekahkan dari hartanya. Ya. Aitatibu qalbul insan bi an yatalattafa bihi bil qawli aw bil fi'li. Fa'innahu sababun lin najati minan nar. Artinya apa? Ya, kata Imam Nawawi di sini mengatakan kalimat yang baik, kalimat yang bagus, ya, itu bisa dilihat, ya. Hati seseorang jadi lembut dengan apa? Dengan sebab perkataannya atau dengan perbuatannya. Perkataan yang sopan, perbuatan yang sopan, yang bagus, orang jadi enak, gitu. Orang jadi segen, orang jadi hormat, ya, orang jadi bisa mencontoh, orang bisa menjadikan tauladan. Itu jadi sedekahnya, ya. Fa'innahu sababun lin najah minan nar. Maka ini adalah salah satu sebab bagi orang yang tidak memiliki harta untuk disedekahkan atau orang pas-pasan, ya, ini jadi sebab orang tersebut selamat dari api neraka. Ya. Jadi masih ada jalan lain. Ya, tidak punya harta masih bisa sedekah dengan perkataan yang baik. Maksud perkataan yang baik di sini bukan hanya perkataannya saja, namun juga perbuatannya. Ya. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim an Adi bin Hatim. Ada satu riwayat, ya, dari Adi bin Hatim, Qala al-Azizi naqlan an Suyuti, dan berkata Imam al-Azizi menukil dari Imam as-Suyuti, "Adzikru afdalu minas sadaqati wa huwa aidan yadfa'ul bala." Wa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bi syurbati ma'in fa in lam taqdiru ala dhalika fa bi ayatin min kitabillahi ta'ala fa in lam ta'lamu syai'an min al-Qur'an fad'u lahum bil maghfirah war rahmati fa innallaha
wa'adakumul ijabata kadza fi riyadhis shalihin. Ini ada satu faedah, ya. Berkata Imam Al-Azizi menukil dari Imam Suyuti, "Al-dzikru afdalu minas shadaqah." Zikir itu lebih afdal, lebih utama daripada sedekah. Zikir yang kita baca itu lebih utama daripada sedekah. Kenapa? Wa huwa aidan yadfa'ul bala. Zikir juga bisa menolak bala. Zikir juga bisa menolak bencana, musibah, ya, itu sebabnya. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini faedahnya, ya. Bagi kita yang suka mengadakan perkumpulan untuk doa bersama, atau bisa disebut tahlilan, tasyakuran, haul, dan yang lainnya. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, tasaddaqu ala anfusikum. Bersedekahlah kalian atas diri kalian. Artinya atas diri kita, ya. Wa ala amwatikum, dan bersedekahlah atas orang-orang yang telah meninggal dari kalian. Entah itu keluarga, entah itu sahabat, ya, atau sanak famili kita. Walau bisyurbati ma'in, walaupun dengan seteguk air. Jadi kalau Nabi memerintahkan kepada kita bersedekahlah untuk diri kita dan juga untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, walaupun dengan seteguk air. Berarti kalau untuk yang meninggal dunia kita niatkan untuk siapa? Fulan bin fulan, pahalanya saya kirimkan atas sedekah ini, ya. Fa in lam taqdiru ala dzalika, kalau tidak bisa juga dengan seteguk air ataupun dengan yang lainnya, ya, maka fa bi ayatin min kitabillahi ta'ala, maka baca satu ayat dari Al-Quran, kita niatkan sedekah untuk orang yang meninggal dunia, ya. Fa in lam ta'lamu syai'an minal Qur'an, maka kalau tidak bisa juga baca Quran, ya. Waduh, saya belum bisa baca Quran, masih Iqra 5 misal, masih baca huruf-huruf hijaiyah, belum bisa juga baca Quran. Fad'u lahum bil maghfirah war rahmah, maka doain buat orang-orang yang telah meninggal dunia dengan ampunan dan rahmat. Doa ini enggak harus bahasa Arab. Makanya bagi siapa yang belum bisa baca Quran, ya, maka dia dianjurkan untuk bersedekah bagi orang yang telah meninggal dunia dengan doa ampunan dan doa rahmat. Mau pakai bahasa Indonesia silahkan, mau pakai bahasa yang kita bisa silahkan, ya, asalkan mintanya ampunan dan rahmat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya banyak banget alternatifnya ini, ya. Pertama, dengan seteguk air, tidak bisa dengan satu ayat Al-Quran, tidak bisa dengan doa ampunan dan rahmat. Fa inna Allaha wa'adakumul ijabah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa'adakum, wa'ada ini menjanjikan, ya. Kalimatnya fil madhi, pasti, ya. Janjinya ini pasti, bukannya janji yang terjadi atau tidak terjadi. Wa'adakumul ijabah, Allah menjanjikan pasti al-ijabah dikabulkan, gitu, ya. Jadi kumpulnya kita baca ayat Quran, baca Yasin, doa ampunan, ya, doa rahmat bagi orang yang dikhususkan dari perkumpulan itu, fulan bin fulan misalkan,
ya, orang tua kita kah, anak kita kah, sanak famili kita kah, itu jangan ragu lagi, karena Allah udah janjikan pasti diijabah, gitu ya. Di mana riwayat ini ya ditulis, kata fi Riyadhus Shalihin, ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi ada dua. Kalau yang kita baca sekarang Imam Nawawi dari Banten. Kalau Riyadhus Shalihin Imam Nawawi dari Syam, ya, dari negeri Suriah. Lalu selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tastahyu min i'ta'il qalil fa innal hirmana aqallu minhu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan malu kalau ngasih sedekah sedikit atau kecil. Jangan pernah malu kalau ngasih sedekah itu kecil atau sedikit. Kenapa? Fa innal hirmana aqallu minhu. Karena sesungguhnya kagak ngasih itu lebih lebih sedikit daripada ngasih sedikit. Artinya apa? Mendingan gitu. Ngasih sedikit itu lebih mending daripada kagak ngasih sama sekali. Ya, kalau dibilang jelek, ngasih sedikit itu masih lebih bagus daripada kagak ngasih sama sekali. Begitu, ya. Ngasih 2.000, ya, sedekah 2.000 lebih baik daripada kagak ngasih sama sekali. Ya, ini Nabi yang mengatakan, la tastahyu, jangan malu. Ya. Nah, ini penyakit kita nih yang harus kita lawan, ya. Terkadang ya kita malu buat ngerjain amal baik, pada sedekah amal baik, ya. Sebab sedekah nggak ada tarif nilainya. Apa ada dikatakan siapa yang sedekah sekian enggak, ya wajib sekian enggak, kecuali zakat, ya. Zakat sudah ditentukan, ya. Tapi kalau sedekah apapun itu, ya, yang dikatakan Nabi tadi, ya, daripada harta atau kalimat yang baik atau tadi yang ayat Al-Quran, ya, ataupun doa, itu bisa jadi sedekah kita. Nah, jadi memberi sedikit masih lebih baik daripada tidak memberi sama sekali, ya. Ay adamul i'ta bil kulliyah, ay i'ta'ul qalil. Lalu selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, man nahara sa'ilan naharatul malaikatu yaumal qiyamah. Hati ini, ya. Siapa orang yang menghardik orang yang minta-minta, nolak secara tidak baik-baik, gitu, ya. Nolak secara mengusir, nolak secara memarahi, maka apa yang terjadi? Naharatul malaikah yaumil qiyamah. Nanti bakal dibalikin sama malaikat di hari kiamat, dibentak-bentak kita. Ya. Kalau kita yang ngusir, berarti ntar malaikat ngusir kita, ngebentak-bentak. Maka nanti akan dibentak lagi. Ya. Apalagi sampai mencaci maki. Nauzubillah. Ya. Ahwajatul ilatu ila su'al min jazarihi wa aqlata alaihi al-qaul. Kenapa tidak boleh menghardik, ya? Sebab kita tidak tahu. Terkadang orang yang minta-minta itu bukan karena sengaja dia minta-minta. Apa dikatakan oleh Imam Nawawi di sini, ya, bisa jadi yang mendorong dia minta-minta itu adalah orang yang ada di rumahnya untuk menunggu sesuatu dari dirinya. Terpaksa dia menjadi minta, ya, min jazarihi wa ablada alaihi alqaul, ya. Dan dia al-ilatu ila su'al ay min jazarihi awlaya. Jadi dia melakukan minta tersebut, ya, dengan terpaksa dan bahkan, ya,
ketika dia melakukan tersebut, ketika dia ngomong minta tersebut, ada sesuatu yang menjadi berat buat dirinya. Ya. Jadi orang yang minta-minta itu kenapa tidak boleh dihardik, nggak boleh dibentak? Bisa jadi dia ngomong mintanya itu sebenarnya berat. Gitu. Jadi jangan dibalas dengan perkataan yang menyakitkan. Ya. Dan dia mengatakan minta tersebut karena dorongan orang yang di belakangnya, orang yang menjadi tanggung jawab dia. Gitu, ya. Maka pantas malaikat marah, ya, nanti di hari kiamat. Yang bagi anjaruddahu raddan jamilan, maka seyogianya, seharusnya bagi kita kalau tidak bisa bersedekah atau belum bisa bersedekah memberi, maka tolaklah dengan tolakan yang bagus, jamil, ya. Tolakan yang lembut, ya, tolakan yang tidak menyakitkan hati, ya. Tapi terkadang yang terjadi itu sekali minta nggak dikasih, ya. Terus kedua kali lagi minta nggak dikasih juga, sampai 3 kali dia minta. Nah, ini lain hal nanti, ya. Kenapa? Karena ada macam-macam orang yang minta-minta itu modelnya. Ada yang kasar, ada yang lembut. Ya. Kalau sampai 3 kali, ya, dia meminta, itu jatuhnya bukan meminta lagi. Seakan-akan dia memaksa. Maka boleh untuk kita melakukan satu tindakan yang menjadikan orang tersebut jerah daripada meminta dengan cara seperti itu. Ya, terkadang kita pernah kejadian itu di lampu merah, tangan kita sampai ditarik-tarik, ya, oleh seorang anak-anak yang mungkin diperintahkan oleh orang tuanya untuk meminta-minta. Nah, yang seperti ini, ya, boleh kita melakukan satu tindakan untuk supaya orang tersebut tidak mengulangi lagi. Makanya seperti yang kita lihat, ya, itu di depan pintu rumah tidak menerima sedekah, menerima permintaan sumbangan tanpa seizin RT RW. Itu menghindari dari permintaan-permintaan yang kurang baik, begitu. Ya, tapi seandainya kita menemukan orang yang meminta dengan baik-baik, ya, kalau kita tidak bisa, maka tolaklah dengan cara yang baik, begitu. Tapi kalau sudah seperti tadi contohnya minta sampai 3 kali seakan-akan maksa, boleh kita melakukan satu tindakan yang membuat orang tersebut jerah. Ya, lagi makan pecel lele, ya, lagi asik-asiknya makan, ada yang datang sekali, udah kita kalah. Ternyata balik lagi minta lagi, ya. Boleh tuh kita panggil tuh yang punya pecel lelenya, tolong ini diamanin atau dikeluarkan, silakan. Gitu. Itu tindakan-tindakan yang di luar batas. Tapi intinya jangan pernah menghardik, ya, kepada orang yang minta-minta. Qala Ibrahim bin Adham, berkata Imam Ibrahim bin Adham, ni'mal qaul as-su'al yahmiluna zadana ila al-akhirah. Nah, ini biar kita tahu, ya, kita semua mempunyai hak, ya, orang yang ngasih sedekah mempunyai kemuliaan. Tapi ingat, orang yang meminta-minta juga punya kemuliaan juga, ya. Mereka sama-sama punya hak, gitu, ya, untuk kita ketahui, ya. Jadi nggak sembarang orang menghina. Ente suka minta-minta, pengemis, gitu. Enggak seburuk itu mereka mengemis, enggak seburuk itu keadaan mereka, enggak. Dikatakan Imam Ibrahim bin Adham, apa kata beliau? Ni'mal qaul as-su'al. Sebaik-baiknya ucapan itu adalah ucapannya orang yang lagi butuh, minta. Ya, Pak, tolong saya. Ya, Pak, saya belum makan, misalnya gitu. Ah, itu sebaik-baiknya perkataan. Ya, kenapa? Yahmiluna zadana ilal akhirah. Kalau kita kasih,
Untuk orang nanti bakalan bawain pahala buat kita di hari kiamat. Itu orang, ya, bawain kita pahala nanti di hari kiamat. Ya. Nah, jadi sebaik-baiknya perkataan kata Imam Ibrahim bin Adham adalah perkataannya orang yang lagi minta. Dan kita berikan hajatnya, walaupun tidak semuanya, ya. Yang mana nanti mereka akan datang di hari kiamat membawa daripada pahala. Nanti kita dicari mau tuh orang, ya, untuk memberikan pahalanya. Wakala Ibrahim An-Nakhai, berkata lagi Imam Ibrahim An-Nakhai, as-sa'ilu bariduna ay rasuluna ila al-akhirah yaji'u ila babi ahadikum fayaqulu hal tub'atsuna ila ahlikum bi syai'in wa qila al-murad alladhi yas'alu 'anid din. Jadi berkata Imam Ibrahim An-Nakhai, ini ada lagi, ya, as-sa'il, orang yang minta-minta itu adalah bariduna ay rasuluna, utusan kita, ya, ilal akhirah, menuju nanti di akhirat. Yaji'u ila babi ahadikum, yang nanti akan datang di hadapan kita, fayaqulu, dan berkata, hal tub'atsuna ila ahlikum bisyai'in. Orang tersebut akan mengatakan kepada kita, apakah engkau udah dikirim kiriman? Gitu. Nanti kita akan jawab belum. Nah, ini kiriman. Apa kirimannya? Pahala. Pahala apa ini? Pahala atas bantuan kita di dunia, yaitu sedekah. Begitu, ya. Jadi ibarat kata kurir. Nah, kurir pahala nanti atas sedekah kita di hari kiamat. Ya. Itu kata Imam Ibrahim An-Nakhai. Ada satu pendapat, apa sih yang dimaksud peminta ini? Ya, kita bukan sebut pengemis, ya, peminta. Jadi peminta itu banyak macamnya. Dikatakan oleh sebagian ulama, al-murad bisal alladhi yas'alu 'anid din. Orang yang minta-minta itu maksudnya bukan orang minta-minta duit, tapi orang yang meminta pendapat tentang agama. Ustaz, saya tidak tahu tentang sholat ini gimana. Nah, ini modelnya, ya. Atau ada teman kita tidak tahu ini puasa gimana sih niatnya. Ketika kita kasih tahu tata caranya, hukumnya, dan yang lainnya, maka ini yang dimaksud kita bersedekah. Itu, ya. Dan itu akan membawakan pahala kita nanti di hari kiamat. Ini sebagian pendapat para ulama. Wa ruwiya 'an az-Zamakhsyari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza radatta sa'il thalathan falam yarji' fala 'alaika an tazbarahu tajarihi, ya, tajarahu wa qila ama innahu laysa sa'il al-mustajibdi walakin talib al-ilmi idza ja'aka fala tanhar. Ya. Dan diriwayatkan dari Imam Zamakhsyari bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila, ya, radatta sa'ila thalathan falam yarji, apabila kalian telah menolak orang yang minta-minta 3 kali, falam yarji, ya, fala alaika an tazbarahu, kemudian orang tersebut, ya, tidak beranjak, ya, tidak beranjak atau tidak berlalu, fala alaika an tazbarahu tazjarahu, maka jangan sekali-kali, ya, kalian yang tadi menghardik, mengusir, ya. Artinya walaupun sampai 3 kali tetap caranya juga harus yang baik juga, ya. Kan tadi kita sudah jelaskan, ya, kalau ada sesuatu yang di luar dari batasnya, ya,
maka boleh kita melakukan sesuatu yang membuat orang tersebut jerah. Tapi tetap dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Imam Zamakhsyari, kalau udah 3 kali kita tolak, ya, maka tetap jangan sampai kita menghardik mengusirnya. Wakila ama innahu laysa sa'il mustajidi walakin talibul ilmi idza ja'aka fala tanha. Ya. Dan dikatakan oleh sebagian ulama, ya, bisa jadi orang yang kita tolak tersebut, ya, sampai 3 kali, ya, dia bukan minta sesuatu dari harta kita. Apa yang dia minta? Ya, laisa sa'il mustajidi, ya. Bisa jadi orang tersebut bukan minta karena kebutuhan, lakin talibal ilmi idza ja'aka fala tanha. Bisa jadi orang tersebut adalah orang yang pengen cari tahu tentang ilmu, gitu, ya. Bisa jadi orang tersebut orang yang pengen mendapatkan satu pandangan, ya. Idza ja'aka, maka kalau orang tersebut ternyata orang tersebut yang datang, fala tanharhu, maka jangan dihardik, gitu, ya. Misal, aduh saya lagi nggak punya uang, ya, nanti aja datangnya, ya, sekali, 2 kali, 3 kali. Dia nggak jalan, nggak beranjak juga ternyata. Boleh kita tanya. Barangkali ternyata dia bukan pengen harta, tapi pengen satu pandangan atau satu pendapat. Nah, jadi ini adalah gambaran daripada tentang sedekah yang bentuknya macam-macam. Ya, bukan artinya sedekah tentang harta aja, enggak. Ya, itulah nikmatnya ilmu, nikmatnya ngerti agama, nikmatnya paham tentang satu amalan, sehingga, ya, seperti orang yang cerdik, gitu, dalam melakukan ibadah. Ya, jangan sampai kita sempit pandangan tentang sedekah, ya. Jadi seakan-akan kita minder nanti sama orang yang bisa sedekah ratusan juta, puluhan juta. Padahal Nabi mengatakan la tastahyu anil qalil, ya, jangan malu kalau ngasih sedikit. Ya, lebih malu lagi kalau dia nggak bisa ngasih, begitu. Ya, jadi mudah-mudahan yang sedikit ini jadi manfaat dan bisa kita amalin dalam keseharian kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah